जो बोले सो निरभय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। जो बोले सो निरभय सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। श्री श्री 108 सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज की जय। गुरु प्यारी साध संगत जी, धन धन भगवान वाल्मीकि महाराज जी चार युगां दे गुरु होए ने, चार युगां दे भगवान होए ने। चारे युगां विच जिसने महान पुरख जिस महान पुरख ने भगवान वाल्मीकि महाराज जी दी चारे युगां विच आराधना कीती है, चारे ही युगां विच उसनूं पाया आ। साध संगत जी, चार युगां दे जो भगवान होए ने उन्हां नूं भगवान दा दर्जा देण वाले धन धन भगवान वाल्मीकि ही हन, जिन्हां ने सृष्टि रचाई और हर जीव नूं रोजी लाई और हर जीव की सृष्टि नूं साजिया, उसदे कर्म मुताबक उसका जो बनदा हक है उस ताईं पहुँचाया। साध संगत जी, महारामायण की रचना धन धन भगवान वाल्मीकि महाराज जी ने रामचंद्र जी दे पैदा होने तो 10,000 वर्ष पहला ही लिख दिती सी। साध संगत जीओ, अज दी जो कथा आ उस विच असीं भगवान वाल्मीकि महाराज जी दी जो किरपा नाल कछू दी पैदाइश होई है उस बारे दसांगे। ये असीं अपने कोलों नहीं दस रहे, किरपा तां भगवान वाल्मीकि महाराज जी दी है, बोल सतगुरां दे है, इतिहास सतगुरां दा आ। असीं तां सिर्फ उन्हां दे सेवादार हाँ। साध संगत जीओ, क्योंकि अगर असीं भगवान वाल्मीकि महाराज जी नूं अपना इष्ट मानते हाँ तां उन्हां दा जो इतिहास है, जो उन्हां दी बाणी है, जो उन्हां दी किरपा आ, उसनूं सारियां संगतां तक पहुँचाउणा साडा फर्ज बनदा आ। क्योंकि जद कोई किसी गुरु का पल्ला पकड़ लैंदा आ तां गुरु उस परमात्मा नाल मिलाउण विच सहाई हुंदा आ। साध संगत जीओ, आपां पहलां सब संगतां ने गुरु वाले होना आ, क्योंकि गुरु बिना गत नहीं, सियाणे कहंदे ने तां शाह बिना पत नहीं। साध संगत जीओ, अपनी कौम दे महापुरख संत उन्हां तो आपां नामदान लै सकते हाँ, नाम की बख्शिश लै सकते हाँ और भगवान वाल्मीकि महाराज जी का सिमरन कर सकते हैं। जितना चिर अपने जीवन विच गुरु नहीं आउंदा उन्ना चिर ये जो अपने जीवन की शुरुआत नहीं हुंदी। क्योंकि अगर गुरु नहीं तो जीवन शुरू नहीं, जे गुरु आ तो जीवन शुरू आ। साध संगत जीओ, काफ़ी अरसे तो अपने समाज विच भी संत आउंदे रहे ने, पर असी कदी गौलिया ही नहीं। साध संगत जी, संत मुंशी नाथ जी, पीर चांदी नाथ जी, संत लाल नाथ जी, धन धन सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी, संत प्रगट नाथ जी, संत पूर्ण नाथ जी। साध संगत जीओ, असीं कदी अपने मन विच विचार ही नहीं कीती कि महापुरखों को चलिए, महापुरखों को भगवान वाल्मीकि महाराज जी बारे पुछिए, भगवान वाल्मीकि महाराज बारे विचार करिए, उन्हां दी बाणी बारे पुछिए, किस तरह उन्होंने इतिहास रचिया, किस तरह ये सृष्टि साजी,
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਕਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ ਉਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜੋ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਜੇ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ, ਮਹਾਨ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਮਹਾਨ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਨਾਮਦਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ ਵੀ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰ ਕੇ ਪਾਇਆ ਆ। ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਜੋ ਕਥਾ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਛੂ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਛੂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਦੋਂ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਗਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂੰਝਿਆ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਵ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਪੁੱਤਰੀ, ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹਜੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜੋ ਸੀਤਾ ਜੀ ਹਨ, ਉਹ ਇਤਨੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ ਦੂਸਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਅਟੱਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਇਹੀ ਜਾਣਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਹੈ। 10,000 ਵਰਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੀ ਰਮਾਇਣ ਰਚਾਈ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਕੁਛ ਦੇਰ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਲੀਲਾ ਕੀਤੀ, ਐਸੀ ਲੀਲਾ ਖੇਡੀ ਕਿ ਜੋ ਸੀਤਾ ਜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾਓ ਬੇਟੀ, ਸਾਡੇ ਬਸਤਰ ਤੱਟ ਤੇ ਧੋ ਲਿਆਓ, ਭਾਵ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਸਤਰ ਧੋ ਲਿਆਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਉੱਥੇ ਸੀਤਾ ਜੀ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰੀ ਆਪਣਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਲਾਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਂਦਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਔਰ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ, ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਚੋਜ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚੋਜ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ
ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜੋ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪਰਜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਤਵਾਰ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 12-13 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਮਨੂਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਕੁਲ ਦਾ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਕੁਲ ਦਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਵ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਗਈ। ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੋ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਲੋਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਮਨੂਵਾਦੀ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਪੁਰਖ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖ ਕੌਣ ਸਨ? ਉਹ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਮਹਾਤਮਾ ਸ਼ੰਭੂਕ ਰਿਸ਼ੀ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਜੋਗ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਔਰ ਉਸਦੇ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸ਼ੰਭੂਕ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਮਹਾਨ ਬਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਜੋਗ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਦੇ ਸਨ। ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਆ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਭੂਕ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਨੀ ਵਿਚਾਰ ਪਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੰਭੂਕ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਡਿੱਗ ਪਏ ਕਿ ਹੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖੋ, ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਧੁਰੋਂ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਦ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਤੁਰਦਾ ਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਮਹਾਤਮਾ ਸ਼ੰਭੂਕ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪੂਰਵਕ ਆਦਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਸਾਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੁਲ ਤੋਂ ਹੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਸ਼ੰਭੂਕ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨੀਚ ਕੁਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ
ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਛਕਿਆ, ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਛਕਿਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਨੀਚ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਮਹਾਤਮਾ ਸ਼ੰਭੂ ਰਿਸ਼ੀ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਜੋਗ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੱਬੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸ਼ੰਭੂ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋ ਭਗਤੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਮਨੋਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਾਣ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸ਼ੰਭੂ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਬਚਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਸ਼ੰਭੂਕ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ੰਭੂਕ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਐਸਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਿਸ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਤਮ ਪਦ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਸੀਤਾ ਜੀ ਹਨ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਂਦਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਚੋਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਜੋ ਲੀਲਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੈ। ਜੋ ਸੀਤਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਲਵ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੀਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਂਦਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਸੁੱਕੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸੀਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੱਟ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10,000 ਵਰਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਰਮਾਇਣ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਲਵ ਦੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੱਖ ਕਾਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸ਼ੰਭੂ ਰਿਸ਼ੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਂਭਿਓ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਕਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ। ਜਦੋਂ ਸੀਤਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਆ। ਤਾਂ ਸੀਤਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾ, ਇਹ ਕੀ? ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹੋਰ ਦਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਦਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜੋ ਲੀਲਾ, ਇਹ ਲੀਲਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਕਾਫੀ ਜੋ ਮਨੂਵਾਦੀ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਗਦਾ? ਜੇ 10,000 ਵਰਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੀ ਰਮਾਇਣ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸੀਤਾ ਜੀ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਊਗਾ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਹਨ।
ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜੋ ਸ਼ੰਭੂਕ ਰਿਸ਼ੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਛੂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਕਛੂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਲੜਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਛੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੋ ਸ਼ੰਭੂਕ ਰਿਸ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾਈ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਔਰ ਸੀਤਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਗਰ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਰਨੀ ਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਅਕਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਥਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੰਭੂਕ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਦਇਆ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ, ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਨ ਜਿਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਆ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋਇਆ ਆ, ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਆ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਸ਼੍ਰੀ 108 ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ ਜੈ।